خواتین و حضرات، نومبر 1980 میں فضائیہ میں جی ڈی پائلٹ کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی. 19 مارچ 2015 کو پاک فضائیہ کے 21ویں سربراہ بنے. نشان امتیاز، حلال امتیاز، ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز، ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل اور سابق چیف آف ایئر سٹاف، وطن عزیز کا فخر، وطن عزیز کی شان ایئر مارشل سہیل امان. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Very respected General Qayyum sir, Admiral Abbasi, Zafar Bakhtawari bhai and Ahsan Bakhtawari. Sorry for my change of names the way I thought. General Qayyum ہمارے استادوں میں سے بھی ہیں اور ہم نے ان کو بڑی اچھی پوزیشنز پہ دیکھا ہے پورے دل سے پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے. سر لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو یو. بڑا خوبصورت ماحول ہو گیا ہے. ایک ایک چہرے کے اوپر جس طرح پاکستان کی محبت عیا ہے. اٹس اے ویری ڈیلائٹفل مومنٹ. تو یہ جو ہم کچھ لوگ مل کے ایک جذبے کو شیئر کر رہے ہیں، پلیج ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ شمعیں جب آپ کمرے کے باہر نکلیں تو باقی شمعوں کو روشن کریں اس امید کے ساتھ. اور تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں. ہم جب قربانی کا لفظ بولتے ہیں نا تو بڑی جلدی سے ہم اس سے آگے چلے جاتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے جانیں قربان کی. تھوڑا سا سوچتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں تھے جو جب یہ 47 کا بٹوارا ہوا تو مسلم میجورٹی ایریاز وہاں پہ رہ گئے اور وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مسلمان وہیں پہ رہیں گے جو ہے اور پاکستان بن جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں. نہرو اور ماؤنٹ بیٹن نے جو مل کے پلان کیا، ان لوگوں کی میں چاہتا ہوں کہ آپ 1 منٹ کے لیے 65 میں آنے سے پہلے ان کی فیلنگز دیکھیں. اور ہمارے بڑے تھے جو ان قافلوں میں آئے اور ان سے کبھی کہانیاں سنیں کہ کس طرح ان لوگوں کو فیملیز کو کمپلیٹلی سیپریٹ کر دیا گیا. بچے جو تھے وہ ماؤں سے جدا ہو کے بالکل سیپریٹ بھاگ رہے تھے فصلوں کے اندر. ماؤں کو اور بیٹیوں کو یہاں پہ قتل کیا جا رہا تھا. باپ اور جو باقی بھائی بہن تھے ان کو سیپریٹ کر کے وہاں قتل کیا جا رہا تھا. یہ آسان چیزیں نہیں ہیں. تو جو انسان اپنے ملک کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتا ہے، ایک پلیج ہے جو اس کے ساتھ کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے استاد تھے، وہ شہید ہوئے ایک ایئر کرافٹ کریش میں. تو جو شہداء کے لیے ہم نے اگر کچھ کیا تو ایک سینٹنس پہ کیا، اور وہ ہماری جو باعزت بھابھی صاحبہ تھی یا ہماری والدہ کے برابر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ one day I was a queen and my children were princes and next day. یہ ہے وہ ڈیلما جو شہداء کی فیملیز اپنے سینوں کے سے لگا کے ساری عمر چلاتی ہیں، اور وہ مائیں بچوں کو پال کے ایونچولی پھر اسی پروفیشن میں بھیجتی ہیں، کیونکہ یہ ملک کی محبت ہے، یہ اس دین کی محبت ہے جو ان قربانیوں کے باوجود آ کے لے کے جاتی ہے. یہ احساس کو سمجھنا ضروری ہے. 1965 کی جنگ کے بارے میں بہت بات ہوئی، لیکن ایک دو چیزیں جو آج کے لیے ریلیونٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جنگ تو 6 کو سٹارٹ ہوئی، لیکن 4 کو جو پاکستان فضائیہ تھے انہوں نے انڈین ایئر فورس کا 1/4 ویسے ہی ڈاؤن کر دیا ہوا تھا. یہ وہ موقع ہے جب ان کے ومپائر جہاز تھے، اور سرفراز رفیقی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہلال جرأت. تو ایک گو کے 4 جہاز 4 تاریخ کو انہوں نے گرا دیے تھے شام کے وقت، اور اس دن انڈین ایئر فورس نے اپنی 1/4 ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیا. جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی the morals were absolutely down. Now, this does not come easy. یہ ایک انتہائی محنت اور جذبہ، یہ 2 چیزیں جو ایون جو فیبرری 19 میں بھی ہوا. آپ کی آرم فورسز، ہم لوگ اس سب پروفیشن میں رہے ہیں، دل لگا کر اس جذبے کو اور پھر سکل کو ایک امبریس کرتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے اتنا بڑا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ مقابلہ لازمی کر رہا ہے. سو یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ کا شکر ہے کہ آج تک اسی طرح پریزرو اور قائم ہے اپنے ملک کی بقا کے لیے. سو ایک 7 سپٹمبر کی ایوننگ میں آپ کو یاد کراتا ہوں. ہلواڑہ انڈین ایئر فورس کا بیس ہے اور 3 جہاز ہیں وہاں پہ. سرفراز رفیقی، یونس
एंड सेसल चौधरी, और सेसल चौधरी में सबसे जूनियर है। इंडियन एयरफोर्स का पूरा जो स्क्वाड नीचे है उसको ये तबाह कर चुके हैं, उनके एक एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को ये तबाह कर रहे हैं। अंधेरा शुरू हो गया है और दुश्मन के इस वक्त 8 नेट एयरक्राफ्ट हैं जो इनको अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने कंसिस्टेंट हैं उसके अंदर। याद रखिए कि 2 मुसलमान हैं और तीसरा जो है वो क्रिश्चियन है, एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर। लेकिन उस वक्त कोई मुसलमान और कोई क्रिश्चियन नहीं है, वो सारे पाकिस्तानी हैं। और हम लोगों ने तो वो रिकॉर्डिंग सुनी है, रफीकी की गन्स जैम्ड हैं, यूनुस का वेपन्स ख़त्म हो चुके हैं, और वो कोशिश क्या कर रहे हैं कि सेसल चौधरी यहाँ से निकल जाए। और एग्जैक्टली यही हुआ कि सेसल चौधरी को उन्होंने उस सारे से निकाला और वो वापस पाकिस्तान आके लैंड किए, और इन दोनों ने शहादत प्रेस की उस वक्त। तो क्या जिस नबी ने ये कहा कि अगर किसी माइनॉरिटी का इंसान पे मुसलमान ने जुल्म किया तो क़यामत के दिन मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, ये अल्फाज हैं, ये हदीस है मुस्लिम की कि क़यामत के दिन मैं उसके, तो क्या किसी माइनॉरिटी के साथ ये करना जो हुआ ये तरीका था? मिडिल कोर्ट एक हमारे स्कॉन्डी रहे जो 65 की जंग में बेशुमार कारनामे करने के बाद रिटायर हो गए, वापस गए और 71 की जंग में इस तरह हाथ खड़ा किया और वापस आ गए। उस जंग के अंदर 71 में उन्होंने बॉम्बर्स के साथ फ्लाई किया, और क्रिश्चियन अगेन बट मोर सो पाकिस्तानी। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा एक कैप्टन के रैंक का होता था तो हमारे स्क्वाड में उनकी तस्वीर लगी होती थी, और हम वहां खड़े होकर उनको सल्यूट किया करते थे कि पूरी जंग लड़ी, और जंग के आखिरी दिन समुद्र पे उन्होंने शहादत का रुतबा अदा किया। सो हम सब पाकिस्तानी, कोई यूनिफॉर्म पहनता है, कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता, कोई बिजनेस करता है। याद रखिए जंगें फौज नहीं लड़ती, ये भी हमने जो जिक्र किया है अब्बासी भाई ने कि हमने जो 30 साल जंग लड़ी है, लेट्स गेट दिस राइट। जब हमारी आज़ादी हुई तो कितना बड़ा एक बंटवारे में इशू हुआ वो हमें अंदाज़ा है। उसके बाद एक कंप्लीट स्ट्रगल के थ्रू हम लोग एक जब न्यूक्लियर पावर बने तो हमारे ऊपर एक ये वॉर का एक और तरीका मुसल्लत कर दिया गया। इट्स अ स्टेट बैंक स्टेटिस्टिक्स, टुडे वी टॉक ऑफ $1 बिलियन। हमने वॉर ऑन टेरर के अंदर $120 बिलियन लूज किए। दिस इज द स्टेट बैंक स्टेटिस्टिक्स। उसके अलावा हमारे 6500 जो किसी जंग में नहीं हुआ वो फौजी जवान वहाँ पे शहीद हुए, और 15 से 16,000 के दरमियान का फिगर है जो अपने लिम्स खो बैठे इन माइंस की वजह से। दुनिया का मुझे एक मुल्क बता दें जिसके ऊपर इतनी एडवर्सिटीज हैं, स्टैंड स्टॉल, जो अपने पाँव पे खड़ा है और अपने आप को आंखों में आंखें देख के इतने बड़े दुश्मनों को देख रहा है। हमारे दुश्मन सिर्फ एक बॉर्डर पे नहीं, हमारे दुश्मन ऑल अलोंग हैं, क्योंकि हम आइडियोलॉजिकल नेशंस हैं, हम इस्लाम का नाम देते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो डिविजन्स क्रिएट की जाती हैं, भले वो सियासत के दरमियान हो या फौज के दरमियान कोशिश हो, लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो मुल्क को के मामलात को देख रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करना हमारा फ़र्ज़ है, उनको कमज़ोर करना हमारा ड्यूटी नहीं है। और वहाँ पे अवेयरनेस ये बहुत शदीद है कि हमें अपनी इकॉनमी को सीधा करना है, हमें अपने आप को नेशनली इंटीग्रेट करके चलना है और मुल्क को आगे लेके जाना है। देयर नो टू वेज अबाउट इट, और ये करना है, और ये है प्लेज जिसके साथ हमें साथ लेके चलना है। सो आज जब यहाँ से निकलें तो ये अहद करके निकलें कि हम पॉजिटिविटी को आगे लेके जाएंगे। मुश्किल हालात हैं जैसे सर कयूम ने भी कहा, बट दैट बी इट, ये तो होने ही है, तो इनको लेके आगे जाना है। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो मैं अपने आप से आज तक पूछता हूँ वो ये है, हैव आई डन माई जॉब? जो मेरा काम था वो मैंने पूरा कर दिया कि नहीं? तो वो क्या था, अल्लामा इकबाल का गालबन के शिकवा जुल्मत से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाते। सो लेट्स लाइट द कैंडल्स, let's live like a brave nation and we will, inshallah. Thank you.